प्रिय आत्मन सप्रेम जयजी आमर मुनि समाजर धारावाहिक अमृतवाणी को अमीय मुनिर स्वागत। प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। अमृतवाणी यही अध्याय को मु स्वागत करुछि। आम सहित निमाय मुनि उपस्थित अछंती। गत थर साधनर जागा उपरे आमे आलोचना करथिले, ताहा संपूर्ण होई नथिबारु वर्तमान आउ थरे तांकु सेही विषय आलोचना करा पे अनुरोध करिबा। निमाय मुनि जय जी। जय जी। आपण गत थर जो आलोचना आमर थिला घर विषय बा साधन गृह बा मंदिर विषय ताको आउ टिके पुंखानुपुंख भाग रे एई अध्याय रे आपण कहंतु। आज्ञा हाँ, गत अध्याय रे आमे आलोचना करुथिले जे जोग मंदिर चतुर्पार्श्व रे किछि दूर रे एक प्राचेरी करिबा जार उच्चता हो 4 फुट। सेही जोग मंदिर और प्राचेरी भितरे आमे फूल बगीचा करिया पई आलोचना करथिले। ये फूल बगीचा को जगा रखा करिया पई, पानी दवा पई, यार घास बछा बछ करिया पई 2 जन माली नियुक्ति हवा दरकार। से 2 जन साधन रे हमको सहयोग करिवे। कौन ना जेतेबेले 8 जन साधक से घरे साधन करिवे, से घर को अन्य लोक के पशि आसीबो काले, सेति ये 2 जन 2टी द्वार रे स्थिर होई बसिवे। या फल कि कौन से लोक को पुरे देवे नहीं। साधक कर मन अन्यमनस्क न होई साधन क्षेत्र रे आगे जीव। तेणु ये जो साधन करिया पई जो कोठरी तैयारी हबो, ये कोठरी खूब सुंदर सुढल सुगठित आउ तुष्ट माने संतुष्ट लागिला भलिया जोगी मानकर फोटो टंगा हबो। काहे कि साधन गृह को पशिगले आमे जे फोटो देखिबा आमको टिके प्रसन्न लागिवो। अरे जोग साधन करी एई भलिया पुष्ट पुष्ट चेहरा से माने पाइचंती। आम भीतर सृष्टि हबो मु से भलिया चेहरा पांति कि पाइबी तो आउ जोग साधन के से माने पाइचंती मु काई पाइबिनी। तेणु से भली जोग साधकंकर सद्गुरुको फोटो देखिए जेमती सुस्थ सुंदर चेहरा आमे भावना करी आम शरीर मध्य से भली सुस्थ सुंदर करिया पई चेष्टा करिबा। तेणु साधन पूर्वरु कोठरी भितरे जे सब सुगंधित द्रव्य आमे साधक माने जो जोग धूप गोटा सद्गुरु बनेचंती कहचंती करिया पई बनेया पई आमे जदि से धूपटी लगेबा भल कथा, न लगेले भी भल कथा। काहे कि जदि आमे से धूप तैयारी कर न पारले ताले आमे न लगेले भी भल कथा। से धूप पई हमकु कोन कोन कंचामाल दरकार ना गोगुल अगर आउ कस्तूरी अळेच मिश्री आ घी ए सब जिनस को एकत्र मिसाई जोग धूप तैयारी करा जाए। आकु से धूपटी गोटे जाली देले से घर सारा भल बासना हबो। जदि जोग मंदिर तैयारी करिवार सुविधा न हुए, धरन तो आम अंचल रे जागार समस्या देखा देला, जोग मंदिर करिया पई जागा नाही, आमे कोन करिवा? आमे कोन जोग करिवा नै? आमे निश्चिंत करिवा। ताले कोठी करिवा ना निज घरे गोटी कोठरी को जोग मंदिर करिनवा। निज घरे आमे प्रत्येक दिन जोग मंदिर से घरटा को करिवा। ता जदि संभव न हुए ताले निजर सोईबा घरे प्रतिदिन साधन करिवा। जदि आमर सोईबा घर व्यतीत अन्य कौन घर फांका नहीं जोग मंदिर करिया पई, ताले आमे जो घरे निजे सोउचे सेई घरे सेई बिछना के झाड़ी झुड़ी देई सेइतरे बेडशीट पकई आमे साधन करि पारिबा। साधन रे एई जोग धूपरु किछि आनी आमे यदि निया लगेई देबा ताले से जली तो सुगंध सृष्टि करिवो।
ତେଣୁ ଏ ଧୂପ ଏତେ କମ ଦେବା ଉଚିତ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ ନା। ଆମର ଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଖାଲି ଧୂଆଁ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ କଣ ରୋଗୀ ହବା। ତେଣୁ ଧୂପ ଖୁବ କମ ଦବା ଦରକାର, ଖୁବ କମ ମାନେ 10-15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସରିଯିବା ଦରକାର ଯେମିତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ଧୂପ ଦେଇ ସାଧନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ସାଧନରେ ଆମ ମନର ଏକାଗ୍ର ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଶତ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଯାହା ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନଟି ପକ୍କା କିମ୍ବା ବାଲି କଂକ୍ରିଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ସ୍ଥାନ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ବାହାରର ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣା ନଯାଏ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଟା ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କଣ କାମ? ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଚର୍ମ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉଠିକି ବାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି, ଆଉ ସେଠି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ବେଙ୍ଗଟା ପଶି ଆସିବ, ସାପଟା ପଶି ଆସିବ, ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିଦବ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ରମଣୀୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ହେବ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଦ୍ୱାର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଘରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ସାଧନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଘର ନାହିଁ କହି ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ କଣ ସାଧନ କରୁଛ? ଆମର ଟିକେ ଘରର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ଘରର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୌଚ କରନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଶୌଚ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କରିବ, ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଶୌଚ ସେତିକି ଜାଗାରେ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗକୁ ନ କରିବା ଆଳ ଦେଖେଇ, ଜାଗା ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି, ପିଲାମାନେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଆଉ କାହିଁକି ଦରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯୋଗ ଧୂପ ବି କିପରି ହୁଏ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯୋଗ ଧୂପ କୌଣସି ଦେବତା ପାଇଁ, ପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ କେବଳ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଏହା କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ସ୍ଥାନର ସଫାସୁତୁରାରେ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିବା ଯୋଗ ସାଧନ, ସେ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଗ ମନ୍ଦିରକୁ ନଗର ବାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ମଝିରେ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବଗିଚା ପ୍ରତିଦିନ ସଫା ହେବା ଦରକାର। ବାୟୁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ସାଧନ ଏଇଆ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ଯୋଗ ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ଚିତ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନତା ଯୋଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ଏକାଗ୍ର ସହଜ ହବ, କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଯଦି ବାୟୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଥାଏ, ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ଯୋଗ ଧୂପ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ନା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁର ଗନ୍ଧକୁ କେବଳ ଢାଙ୍କି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଦରକାର। ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ, ସେଠି କିଛି ଧୂପ ଲଗେଇ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁଗନ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେଠି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ କେବଳ ମନ୍ଦିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଫୁଲ ବଗିଚା ଏହିପରି ହେଉ କି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦରକାର ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଚି ସଢ଼ି ନଯାଏ। ସେ ବଗିଚାରେ
ମାଳି ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ସଫା କରିବ। ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡି ମାଟିରେ ପଚି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ପରିବେଶ ତାକୁ ସେ ଦୂଷିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଗରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଶୌଚ। ଶୌଚ କାହିଁକି ନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ତର ଆଉ ବାହାର ଉଭୟ ଶୌଚ ଦରକାର। ଆଉ ବାହାର କହିଲେ ଆମ ଶରୀର ବାହାର ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର କରିବା ତାହାର ମଧ୍ୟ ବାହାର ହେବା ଦରକାର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ଫୁଲ ବଗିଚା ସଫା ରହୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସିପାରେ ଯେ ଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧକକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଏଥିରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ବାଧା ଉପୁଜେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ସାଧନ କରୁଥିଲି, ମୋର ନିରୋଳା ହଉଥିଲା। ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ 7-8 ଜଣ ଆମେ ସାଧନ କରିବା ତାହେଲେ କାହାର ହାତ ସାଉଣ୍ଡ ହବ, କିଏ ଗୋଡ ଉଠେଇଦେବ ତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ, କିଏ ମତେ ବାଧା ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ବାଧା ନୁହେଁ, ଏହା ସାଥୀ ହୋଇ ସାଧନ କଲେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖି ମନ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ସମୟ ତ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଗର ସ୍ଥାନକୁ କୋଉଠି କରିବା କୋଉଠି ନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଆପଣ କଲେ। ସେଇଟା ଆମର ମୁନି ମାନଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଆସୁ, ଏତିକି ଆଶା ରଖି ଆଜି ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଜୟ।